तेबे पिलामाने द ओडिया मैग्नेट समस्त को वेलकम करुच्ची ए वीडियो रे। तेबे गला वीडियो रे आमे भारत इतिहास रो उपादान गुड़िक मध्यरु प्रत्नतात्विक उपादान विषय रे पढ़ी जोठिकी अभिलेख विषय रे वर्णना करथिले। तो यही प्रत्नतात्विक उपादान को चारिटी श्रेणी विभक्त कराई। अभिलेख, मुद्रा, सर्वेक्षण और खनन, कला और स्थापत्य। आमे पढ़ी अभिलेख। तेबे आज आमे आलोचना करिबा मुद्रा विषय रे। तेबे ठीक अछि, चलंतु आरंभ करिबा एही विषयटी मुद्रा। तेबे मुद्रा होची भारत इतिहास लेखिबा पई मुद्रा थिला अन्य एक उपादान। मुद्रा कौन थिला ना मुद्रा होची भारत इतिहास रचना करिबा दिगरे मुद्रा थिला अन्यतम उपादान। प्रशासनिक क्षेत्र रे दक्षता प्रमाण करिबा पई विभिन्न अवसर रे राजा माने मुद्रा प्रचलन करथुले। मुद्रा कौन थिला ना भारत इतिहास लेखिबा पई मुद्रा थिला अन्यतम उपादान। प्राचीन भारत इतिहास रचना करिबा दिगरे मुद्रा विशेष भूमिका ग्रहण करथिला। मुद्रा अनुध्यान विद्या को मुद्रा तत्व कहा जाए। मुद्रा अनुध्यान विद्या को कौन कहा जाए ना मुद्रा तत्व कहा जाए। मुद्रा अनुध्यान विद्या को मुद्रा तत्व कहा जाए। प्राचीन युगरे मुद्रा गुड़िक स्वर्ण, रौप्य, ब्रोंज, ताम्र और टेराकोटा निर्मित होइतिला। प्राचीन युगरे मुद्रा गुड़िक स्वर्ण, रौप्य, ब्रोंज, ताम्र और टेराकोटा निर्मित होइतिला। तेबे मुद्रा गुड़िक कौ कौ धातु रे निर्मित होउतिला ना प्राचीन युगर मुद्रा गुड़िक स्वर्ण, रौप्य, ब्रोंज, ताम्र और टेराकोटा निर्मित होउतिला। विनिमयर माध्यम रूपे मुद्रा गुड़िक व्यवहार करा जाइतिले मध्य एगुड़िकरु प्राचीन युगर सामाजिक, धार्मिक और वाणिज्यिक अवस्था विषय रे बहु उपादेय तथ्य मिली थाए। मौर्य युगर छपायुक्त बा आहत मुद्रा होची सर्वप्राचीन मुद्रा। परवर्ती काल रे इंडो ग्रीक, कुषाण और गुप्त सम्राट माने स्वर्ण और रौप्य मुद्रा गुड़िक व्यवहार करथिले। एही मुद्रा गुड़िक नथिले आमे प्राचीन भारतर नरपति मानक विषय रे बहु तथ्य जानी पारि न थांते। तेणु मुद्रा गुड़िक इतिहास रचना क्षेत्र रे एक अनन्य भूमिका ग्रहण करिछि। मुद्रा गुड़िक उपरे चित्रित होइतवा चित्ररु राजा और शासक मानकर वेशभूषा, रुचि, पराक्रम और धर्म विश्वास विषय रे जना पड़िଥାଏ। गुप्त युगर संचित मुद्रा वाणिज्यर अवनति उपरे आलोकपात करे। तेबे मोटामोटी भाव रे कहिबाकू गले मुद्रा नथिले ऐतिहासिक माने पूर्ण इतिहास रचना करिबारे सफल होई पारि न थांते। प्रत्नतात्विक भग्नावशेष सर्वेक्षण एवं खनन। भारत रे प्रत्नतात्विक विभाग लॉर्ड कर्जनक समय रे प्रतिष्ठा करा जायतिला। का समय रे प्रतिष्ठा करा जायतिला ना लॉर्ड कर्जनक समय रे प्रतिष्ठा करा जायतिला। प्रत्नतात्विक खनन फल रे सिंधु सभ्यता भूगर्भरु आविष्कृत होई पारिथिला। एही प्रत्नतात्विक विभागटी भूगर्भरु सिंधु सभ्यताटी को आविष्कृत करिथिले। आउ एही सिंधु सभ्यताटी भारतर प्रथम सभ्यता अटे। एही सभ्यतार खनन फल रे तत्कालीन भारतर सामाजिक, अर्थनैतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक एवं शिक्षा विषय रे बहुत तथ्य ऐतिहासिक माने
ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଓ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଭାରତର କାଲିବାଗାନ, ଲୋଥାଲ, ରୂପାର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ହସ୍ତିନାପୁର, କୌଶମ୍ବୀ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ମଥୁରା, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆଦି ସ୍ଥାନର ଖନନ ଫଳରେ ଏହି ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଐତିହାସିକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଭୂଗର୍ଭରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନ ଓ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଐତିହାସିକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଓ ବିବରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଫଟୋଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ଦୂରସଂବେଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜନବସତିର ପ୍ରକାର, ଶୁଷ୍କ ନଦୀଧାରା ମାର୍ଗ ଓ ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଫଳରେ ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଥା ପୂର୍ବ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍ ଓ ଟେରାକୋଟାରୁ ସେ ସମୟର ଧର୍ମ, ସମାଜ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କୃତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହିପରି ଭାରଉତ ଓ ସାଞ୍ଚିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୁଙ୍ଗ କାଳର ମୂକସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସାରନାଥ, ଦେଓଗଡ଼, ଭିତରଗାଁ, ଭୂମାର, କୋହ, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଘ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏଲୋରା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା, ବିହାରର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପର୍ବତ, ପାୱାପୁରୀ, କାଥିଆୱାଡ଼ର ଗିରିନାର ଓ ପଲିତନ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଦିଲୱାରା ମନ୍ଦିର ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହିପରି ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ମଥୁରା, ରୁମିନ୍ଦେଇ, ଭାରଉତ, ଧଉଳି ଓ ବରଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଏହି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୁଜରାଟ, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, ଖଜୁରାହୋ, ତାଞ୍ଜୋର, କାଶ୍ମୀର ଓ ଭୂମରା ଶୈବ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳୀନ ଶୈବ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ନାଚନା-କୁଟାର, ବିରଜା, ରାଣୀପୁର, ଝିରିଆପାଳ ଏବଂ କାମରୂପ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ମୁସଲମାନ ଶାସନ କାଳରେ ନିର୍ମିତ କୁତବ ମିନାର, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ତାଜମହଲ, ରଙ୍ଗମହଲ, ମୁସମ୍ମାନ ବୁର୍ଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଜିଦ ଆଦି ଇନ୍ଦୋ-ଇସଲାମୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ସ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ହଲ୍, ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଫୋର୍ଟ ଆଦି ଇନ୍ଦୋ-ୟୁରୋପୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାରତର ଇତିହାସ ଲେଖନ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନରେ ସଠିକ୍ ଐତିହାସିକ ବିଷୟକୁ
ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଜଦରବାରରେ ଥିବା କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଶତମୁଖ ହୋଇ କଳ୍ପନାଶୟୀ ହେବା ଫଳରେ ବହୁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହରିଶେଣଙ୍କ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କୁବେର, ଯମ ଓ ବରୁଣ ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଶୋଧର୍ମଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡାସର ଅଭିଲେଖରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପରି ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ।